Assalamualaikum dear students, welcome to our online class of National College School branch. How are you all? I hope you are fine. I am also fine. So all of you are ready for the class. Today I take English first paper class of class 10. Okay, my dear students, you know English first paper means actually we see the text main textbook, that means English for today book, because you know you will get 15 marks from this text, that means from the same passage. So if you want to get full marks, that time you should need to learn the book, textbook. Actually if you know the text all things, that time it will be easy for you. You can write any kind of question answer. So I hope you are ready. You take your English for today book, pen and copy also. My dear students, all of you are clear the board? Please give me feedback. Okay, if you can't see, you tell me. Okay, the board is clear. So dear students, you can see the board. Today our unit is 6 and lesson 2. That means our text topic name is the pearl of the Indian Ocean. Okay, you can write the pearl of the Indian Ocean. Okay, the pearl of the Indian Ocean. It's a very nice name, is it? So pearl means you know je mukta jetake bole, and Indian Ocean means Indian je upattaka. Okay, so before starting the my topic or text, I write some word meaning on the board, you know, with synonym, and you should write all the word meaning. We can see here first gift. Okay, gift means offering. Gift mean offering মানে কিছু দেয়া, তাই তো, প্রেজেন্ট এটা বলতে। দেন ট্র্যাডিশনাল একটা ওয়ার্ড আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ট্র্যাডিশনাল মিন্স কাস্টমারি। ওকে, যেটা প্রথাগত আমরা যেটা বলি যে এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ওয়ে বা প্রথাগত একটা ওয়ে। এটার অ্যানাদার সিনোনিম ইজ কাস্টমারি। ওকে, দেন অ্যানাদার ওয়ার্ড গ্রেটিং means reception. Okay, greeting means reception. Then reveal means disclose, that means প্রকাশ করা। reveal means disclose or প্রকাশ করা। Then richness means abundance, that means ঐশ্বর্য যেটাকে বলে। ওকে, বলেছি যে abundance ঐশ্বর্য। ওকে, দেন another word mariner means sailor, নাবিক যেটাকে বলে। mariner that means sailor, নাবিক যেটাকে আমরা বলি। ওকে, দেন মার্চেন্ট মিন্স আমরা জানি ডিলার, যারা হচ্ছে বণিক, যে ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদেরকে মার্চেন্ট বলে। লেটস সি, মার্চেন্ট এটার অ্যানাদার সিনোনিম ডিলার। ওকে, দ্যাট মিন্স বাংলা যেটাকে আমরা বলি বণিক, ব্যবসায়ী। মোট কথা হচ্ছে মার্চেন্ট মিন্স ডিলার, ব্যবসায়ী যেটাকে বলে। দেন অ্যাট্রাক্ট মিন্স ইউ নো যে ফ্যাসিনেট। ওকে, অ্যাট্রাক্ট means fascinate. ওকে, বাংলায় আমরা যেটা বলি আকর্ষণ করা। অ্যাট্রাক্ট মিন্স ফ্যাসিনেট, আকর্ষণ করা। ওয়ালাইকুম আসসালাম মেহনাজ, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং দ্য ক্লাস। Now let's see teardrop. A very nice name, teardrop, that means driblet. Okay, এটার another synonym driblet মানে চোখের পানি, অশ্রুর মতো দেখতে। ওকে, teardrop, it's another name driblet. very interesting একটা ওয়ার্ড, তাই না? teardrop means driblet, that means অশ্রুর মতো দেখতে। দেন মেজার আমরা বলি না, মেজারমেন্ট, এটা হচ্ছে স্কেল।
মেজার মিন্স পরিমাপ করা, ওকে, স্কেল যেটা আমরা স্কেল দিয়ে ভাবি। দেন কোজ লাইন, কোজ লাইন দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা বলতে পারি যে বিচ, উপকূল, ওকে, বিচ বলা যায় সমুদ্রে, সি বিচ, উপকূল যেটাকে বলে। কোজ লাইন মিন্স বিচ। সো এখানে আরেকটা আছে ডেসপাইট, ডেসপাইট মিন্স ইন স্পাইট অফ, ওকে, ডেসপাইট মিন্স ইন স্পাইট অফ, সত্ত্বেও, ডেসপাইট মিন্স ইন স্পাইট অফ, দ্যাট মিন্স বাংলা যেটাকে আমরা বলছি সত্ত্বে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ক্যান ইউ সি হিয়ার? For your betterment, again I tell all the word meaning. Please listen to me, and I hope you can see the board clearly. We can see here first, our first word gift. Gift means offering, okay. Then we can see here traditional, customary, greeting, reception, reveal, disclose, richness, abundance, okay. Then a mariner, সেলর, নাবিক যেটাকে বলে আমরা, সেলর নাবিক। অ্যান্ড মার্চেন্ট, ডিলার, আমি বলেছি বণিক যারা ব্যবসা করে তাদেরকে মার্চেন্ট বলি। অ্যাট্রাক্ট, ফ্যাসিনেট, ওকে, মুগ্ধ করা অথবা আকর্ষণ করা। টিয়ার ড্রপ, অ্যানাদার সিনোনিম ড্রিবলেট, অশ্রু, চোখের জলের মতো যেটা। আচ্ছা, মেজার, এটা তো পরিমাপ করা যেটা হয় সেটাকে বলছি স্কেল। দেন কজ লাইন ইজ অ্যানাদার নেম বিচ, উপকূল। ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ ক্যান রাইট অল দ্য ওয়ার্ড মিনিং। আরও কিছু ওয়ার্ড আছে, আমি পড়ার সময় সেগুলি ডিসক্রাইব করে দিব তোমাদের। লেটস সি, ইউ ক্যান সি হিয়ার লেসন 2 অ্যান্ড পেজ নাম্বার 76, পেজ 76. All of you open this page. Before starting the class, we can discuss about some things about the questions. You can see here, discuss these questions in pairs, okay. তোমরা যৌথভাবে, in pairs means যৌথভাবে ডিসকাস করো যে কোশ্চেনগুলো কি অ্যাকচুয়ালি। হুইচ কান্ট্রি ইজ অফেন নোন অ্যাজ দ্য পার্ল অফ দ্য ইন্ডিয়া ওশান। আচ্ছা, you can give the answer, all the question answers after read the text. আমরা টেক্সটটা পড়ার পর আমরা এই কোশ্চেনগুলোর আনসার দিতে পারবো। সো বিফোর রিড দ্য টেক্সট আমরা একটু দেখি কোশ্চেনগুলো অ্যাকচুয়ালি কী। হুইচ কান্ট্রি ইজ অফেন অ্যাজ দ্য পার্ল অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশান, ওকে, যে কোন কান্ট্রিটাকে পার্ল বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশানের। হুইচ কান্ট্রি ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ট্রি এক্সপোর্টার, কোন শহরটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড়, এক্সপোর্টার মিন্স আমদানি রপ্তানি করে, যেটা রপ্তানিকারক দেশ যেটাকে বলে। হুইচ কান্ট্রি ডিড দ্য স্পাইস সিনামন অর্গানিক ফর্ম, ওকে। দেন হুইচ কান্ট্রি ওয়াজ মেনশনড ইন দ্য গ্রেট ইন্ডিয়া ইপিক অফ রামায়ণ। ইউ নো যে হিন্দুদের একটা মহাকাব্য আছে রামায়ণ, সেটা আসলে কোন ইসের উপর বেস করে হয়েছে বা কোথায় এটা হয়েছে। হুইচ কান্ট্রি হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট লিটারেসি রেট ইন সাউথ এশিয়া, মানে সাউথ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে লিটারেসি রেট কোন কান্ট্রি, সেটা আমরা আনসার দিতে পারবো আফটার রিড দ্য টেক্সট। লেটস সি টেক্সটে আসলে কী আছে আমরা একটু দেখি। অ্যাবাউট দ্য শ্রীলঙ্কা, অ্যাকচুয়ালি এই পার্ল অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশান বলা হচ্ছে শ্রীলঙ্কাকে, ওকে। Let's see, anyone visiting Sri Lanka may often hear the word, যদি কেউ শ্রীলঙ্কায় এসে থাকো ভিজিটিং করতে মানে পরিদর্শন করতে এসে থাকো তাহলে তোমরা এই শব্দটা শুনে থাকবে। লেটস সি দ্য শব্দটা কি দেখতে পাচ্ছি, আয়ুবাওয়ান, ওকে। আয়ুবাওয়ান মিন্স এটা একটা শব্দ এবং এটার মিনিংটা কি, লেটস সি। দিস ওয়ার্ড মিন্স মে ইউ হ্যাভ দ্য গিফট অফ লং লাইফ। আচ্ছা, তুমি যদি শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করতে যাও, যে প্রথমে যে একটা ওয়ার্ড তুমি, ইউ ক্যান সি দ্য ওয়ার্ড, ইটস আয়ুবাওয়ান, ওকে, ক্লিয়ার, আয়ুবাওয়ান। সো আয়ুবাওয়ান অর্থ হচ্ছে যে ইউ মে হ্যাভ দ্য গিফট অফ দ্য লং লাইফ, তুমি দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হও। এই যে কথাটা আছে এখানে, ইউ মে হ্যাভ দ্য গিফট অফ লং লাইফ, তুমি দীর্ঘ জীবনে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হও, এই শব্দটা তুমি সবার আগে দেখতে পারবে। এখন এটা কি, লেটস সি। ইট ইজ উইথ দিস ট্র্যাডিশনাল গ্রেটিং, ট্র্যাডিশনাল আমি বলেছি যে কাস্টমারি, তাদের একটা ঐতিহ্যগত প্রথা যেটাকে বলে, অ্যান্ড গ্রেটিং মিন্স সম্বোধন, ওকে, রিসিপশন, গ্রেটিং মিন্স রিসিপশন। সো এটা হচ্ছে তাদের ঐতিহ্যগত একটি প্রথা যেটা দিয়ে তারা গ্রেটিং করে, মানে রিসিপশন করে, অভ্যর্থনা জানায়। সো ক্লিয়ার। আচ্ছা, দ্যাট এভরিওয়ান ইজ ওয়েলকাম টু শ্রীলঙ্কা, ইট ইজ উইথ দিস ট্র্যাডিশনাল গ্রেটিং দ্যাট এভরিওয়ান ইজ ওয়েলকামড, যে শব্দটা দ্বারা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে কে, শ্রীলঙ্কা, ওকে।
Then let's see, Sri Lanka is variously known as, শ্রীলঙ্কার যে শুধু একটা নাম যে ইটস দ্য পার্ল অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশেন, এটা শুধু তাই না যে শ্রীলঙ্কা এইটাই নাম না, শ্রীলঙ্কা এছাড়াও আরও কিছু নাম আছে যে নামগুলো দিয়ে শ্রীলঙ্কার পরিচয় আছে। লেটস সি দ্যাট নেমস। দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নোন অ্যাজ সিরেন দ্বীপ, ওকে, সিলন, দেন টিয়ার ড্রপ অফ ইন্ডিয়া, দেন পার্ল অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশেন, এই অল দ্য নেমস অফ শ্রীলঙ্কা। একটা দেশের এই কতগুলো নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি। এক নম্বর হচ্ছে সিরিন দ্বীপ, দেন সিলন, টিয়ার ড্রপ, দেন পার্ল অফ দ্য ইন্ডিয়া ওশেন, ওকে। আচ্ছা, দিস নেমস রিভিল দ্য রিচনেস অ্যান্ড বিউটি অফ দিস ইন্ডিয়ান ওশেন, ওকে। এই যে অল দ্য নেমস, দিস নেমস, এই সমস্ত নামগুলি রিভিল করছে দ্য রিচনেস অ্যান্ড দ্য বিউটি অফ দিস ইন্ডিয়ান ওশেন, ওকে। এই সমস্ত নামগুলোই শ্রীলঙ্কার যে ঐতিহ্য বা রিচনেস, মানে এদের সমৃদ্ধতা, ওকে, সমৃদ্ধতা প্রকাশ করছে এবং যে বিউটি এবং এর সৌন্দর্যকে প্রকাশ করছে এই নামগুলো। দেন লেটস সি, মেনি ট্রাভেলার্স মিনস আমি বলেছি যে যারা পর্যটক, ওকে, পর্যবেক্ষণ করতে যায় বা অথবা পরিদর্শক যেটাকে বলে। সো মেনি ট্রাভেলার্স ফ্রম অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার্স, মানে সে আদি যুগ থেকে অনেক পর্যটক বা অ্যান্ড মার্চেন্টস, আমি বলেছি মার্চেন্টস মিনস ডিলার, বণিক, ওকে ওকে। দেন প্রেজেন্ট ডে ট্যুরিস্ট, বহু প্রাচীন থেকে যে যারা পর্যটন করতে যেত বা বণিকরা যেত ব্যবসা করতে, এবং বর্তমান যুগে ট্যুরিস্টরা, দ্যাট মিনস বর্তমান যুগে যারা পরিদর্শন করতে যাচ্ছে বা ভ্রমণ করতে যাচ্ছে, দেখতে যাচ্ছে, হ্যাভ বিন অ্যাট্রাক্টেড, প্রত্যেকেই মানে আকৃষ্ট হচ্ছে কি দিয়ে, দ্য বিউটি অফ দিস আইল্যান্ড, এই যে আইল্যান্ডটার একটা সৌন্দর্য, এটা দেখে শুধুমাত্র এখন যারা ট্যুরিস্ট যাচ্ছে তারা না, ভবিষ্যৎ অতীতে যারা গিয়েছিল বণিকরা, ট্রাভেলাররা, প্রত্যেকেই মুগ্ধ হয়েছেন এই আইল্যান্ডের সৌন্দর্য দেখে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি শ্রীলঙ্কাটা কি, কেমন, ওকে। লেটস সি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার বি, পেজ নাম্বার 77, শ্রীলঙ্কা ইজ লোকেটেড ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশেন, ওকে। লোকেটেড মানে কি? শ্রীলঙ্কাটা হচ্ছে লোকেটেড, দ্যাট মিনস পরিচিত পাচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশেন, দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কাটা দেখা যাচ্ছে কোথায়, ইন্ডিয়ান ওশেনে, ওকে, ইন্ডিয়ান উপত্যকায়, জাস্ট অফ দ্য সাউথ ইস্টার্ন কোস্ট অফ ইন্ডিয়া, এই যে ইন্ডিয়ার যে দক্ষিণ পূর্বে কোস্ট অফ ইন্ডিয়া, যে দক্ষিণ পূর্বে দেখা যাচ্ছে, ইন্ডিয়ার দক্ষিণ পূর্বে শ্রীলঙ্কাকে আমরা দেখতে পাই, ওকে। শেপড, ইটস শেপড মানে এটার যে স্ট্রাকচার বলো, গঠন বলো, শেপড মানে আকৃতি, সাইজ, ওকে। শেপ মিনস আমরা জানি যে আকার, গঠন, ওকে, আকৃতি। সো এটা শেপটা কীরকম, লেটস সি, শেপড লাইক এ টিয়ার ড্রপ, এই শ্রীলঙ্কার যে দেশটি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইটস শেপ ইজ লুক লাইক টিয়ার ড্রপ। ক্যান ইউ সি এনি ওয়ান, যে আসলে চোখের পানিটা কেমন, আমরা কি কখনো এটা অবজার্ভ করি? সো ইফ ইউ cry anytime, that time you will see যে how will the shape of your tear drop, okay, যে তোমার চোখের পানিটার শেপ আসলে কীরকম, that time you will can understand যে শ্রীলঙ্কার শেপটা আসলে কীরকম। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলে দিয়েছে যে শ্রীলঙ্কার শেপটা হচ্ছে টিয়ার ড্রপের মতো। সো আমাদেরকে টিয়ার ড্রপটা দেখতে হবে অ্যাট ফার্স্ট, ওকে। সো তার জন্য কী করতে হবে, কাঁদতে হবে। আচ্ছা, আমরা প্রত্যেকেই কাঁদি কোনো না কোনো সময়, আব্বু আম্মু বকা দিলে কাঁদি, টিচার বকা দিলে কাঁদি, দেন পরীক্ষায় লেস মার্ক পেলে কাঁদি, অনেকভাবেই কাঁদি। সো কাঁদার সময় একটু দেখে নিও যে টিয়ার ড্রপটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম, হাউ ইটস লুক লাইক, ওকে। সো তাহলে তুমি বুঝে যাবে টিয়ার ড্রপ। আমরা এখানে বইয়ের ছবি একটা দেখতে পাচ্ছি যে উপরের দিকে একটু ন্যারো অ্যান্ড নিচের দিকে একটু ওয়াইড হয়ে এসছে, তাই না? ক্যান ইউ সি দ্য পিকচার অন দ্য বুক? আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে যে টিয়ার ড্রপটা হচ্ছে এরকম, যে উপরের দিকে ন্যারো থাকবে, দেন আস্তে আস্তে সেটা আমি ড্র করে দেখাচ্ছি। এখানে আমি ড্র করছি, লেটস সি, এইরকম একটা শেপ এসে দেন এইরকম আসবে, এটা হচ্ছে টিয়ার ড্রপ। এখন আমরা কান্নার পরে দেখতে পারবো অ্যাকচুয়ালি টিয়ার ড্রপটা কেমন, ইটস লুক লাইক দিস, ওকে, টিয়ার ড্রপ, চোখের পানির মতো, ওকে। লেটস সি, দ্য আইল্যান্ড অফ শ্রীলঙ্কা মেজার্স অ্যাবাউট 415 কিলোমিটার্স। দ্য আইল্যান্ড অফ শ্রীলঙ্কা, শ্রীলঙ্কার যে দ্বীপটা আছে আইল্যান্ড, সেটা মেজার মানে মাপ করলে, পরিমাপ করলে, মেজারমেন্ট মিনস আমি বলছি স্কেল, তুমি যদি মাপ ও মেজারমেন্ট করো তাহলে তুমি দেখতে পারবে এটা হচ্ছে 415 কিলোমিটার, 415 কিলোমিটার। কোথায়? ফ্রম নর্থ টু সাউথ, উত্তর থেকে দক্ষিণে,
ওকে 415 কিলোমিটার আমরা দেখতে পারি শ্রীলঙ্কার উত্তর থেকে দক্ষিণে, অ্যান্ড অ্যাবাউট 220 কিলোমিটার অ্যান্ড অ্যাবাউট, এবং 220 কিলোমিটার হচ্ছে কোন দিকে, ইস্ট টু ওয়েস্ট, ওকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ক্লিয়ার, যে উত্তর দক্ষিণে আমরা দেখতে পাচ্ছি 415 কিলোমিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে যেটা হচ্ছে 220 কিলোমিটার। সো ক্লিয়ার, উইথ এ টোটাল ল্যান্ড এরিয়া অফ অ্যাবাউট, এই যে এই দ্বীপটার টোটাল ল্যান্ড মানে সমস্ত ভূমিটার পরিমাপ হচ্ছে, এখানে আমরা উই ক্যান সি হিয়ার 65,600 স্কোয়ার কিলোমিটার্স, মানে 65,600 বর্গ কিলোমিটার। স্কোয়ার মিন্স বর্গ, ইউনো, অ্যান্ড কিলোমিটার তো আমরা জানি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি 65,600 বর্গ কিলোমিটার, এটা টোটাল আয়তন মেজারমেন্ট অর ল্যান্ড, ওকে ভূমি। It has more than 1,340 kilometers of coastline. আমি এখানে লিখেছি যে coastline. Coastline means what? Beach. এই যে আমরা একটা ল্যান্ডের পরিমাপ দেখতে পেলাম যে উত্তর দক্ষিণ হচ্ছে 415 কিলোমিটার এবং পূর্ব পশ্চিম হচ্ছে 220 কিলোমিটার, এবং এর টোটাল আয়তন হচ্ছে 65,600 বর্গ কিলোমিটার। এই আয়তনের মধ্যে এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি আমরা যে বিচ আসলে কতটুকু। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট কান্ট্রি, যে ওই গড় আয়তনের মধ্যে আমরা বেশিরভাগ অর্ধেকই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 4 ভাগের 1 ভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিচ। ক্যান ইউ সি হিয়ার 1340 কিলোমিটার হচ্ছে বিচ। এই শহরের টোটাল আয়তন থেকে 1340 কিলোমিটার হচ্ছে বিচ দেখা যায়। ওকে, সো ক্লিয়ার। নাম্বার সি দেখো, আমরা আয়তন দেখলাম, এটার শেপটা সম্পর্কে জেনে গেলাম যে শেপটা দেখতে কেমন, এটা টোটাল আয়তন কত, তার মধ্যে টোটাল আয়তন থেকে আমরা বিচ কতটুকু পাচ্ছি। So clear about the its shape or the land amount. Let's see number C. এখন আমরা দেখব যে এটা আসলে সাইজ, এটা সাইজ কি, এখানে কে কে কী ধরনের লোক বাস করে, কত প্রকারের লোক বাস করে। আমরা জানি একটা দেশ সম্পর্কে তুমি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য এনি কান্ট্রি, দ্যাট টাইম অ্যাট ফার্স্ট তুমি এর গড় আয়তন বা এটা টোটাল অ্যামাউন্টটা আমরা জানবো। দেন আমরা দেখব এই দেশে কোন কোন জাতির লোক বাস করে, কোন কোন প্রজাতির লোক বাস করে, তারপর আমরা দেখব এদের মূল যে পেশা, অকুপেশনটা কি। ওকে, সো এখন আমরা দেখি যে ডেসপাইট ইটস এ নাম্বার সি। ওকে, নাম্বার সি দেখো, ডেসপাইট ইটস মডেস্ট সাইজ, শ্রীলঙ্কা হ্যাজ এ পপুলেশন অফ অ্যাবাউট 20 মিলিয়ন। Despite in its modest size, that means মাঝারি আকৃতি। শ্রীলঙ্কাটা খুব বড় একটা দেশ না, খুব মাঝারি আকৃতি, ইস মডেস্ট সাইজ। এই যে মাঝারি আকৃতির দেশটার টোটাল যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাজ এ পপুলেশন অফ অ্যাবাউট, এটার যে জনসংখ্যা, পপুলেশন মিন্স আমরা জানি যে জনসংখ্যা, তো জনসংখ্যা কত দেখতে পাচ্ছি এখানে 20 মিলিয়ন। মাঝারি আকৃতির একটা দেশ, এটার জনসংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি 20 মিলিয়নের মতো। ওকে, শ্রীলঙ্কা ইজ এ মাল্টি রিলিজিয়াস, শ্রীলঙ্কা হচ্ছে মাল্টি, দ্যাট মিন্স আমরা জানি ডিফারেন্ট টাইপের, মাল্টি মানে অনেক ধরনের। ওকে, মাল্টি মিন্স অনেক প্রকার, অনেক ধরনের, দ্যাট মিন্স ভ্যারাইটিস। ওকে, সো ইউ ক্যান সি হিয়ার শ্রীলঙ্কা ইজ এ মাল্টি রিলিজিয়াস, শ্রীলঙ্কা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক শ্রীলঙ্কাতে বাস করে। এছাড়া আর কি দেখতে পাচ্ছি, মাল্টি রেশিয়াল অ্যান্ড মাল্টি লিঙ্গুয়াল কান্ট্রি। মাল্টি রেশিয়াল মিন্স লেটস সি, রেশিয়াল মিন্স গোষ্ঠী, জনগোষ্ঠী যেটাকে বলে। আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীলঙ্কাটা হচ্ছে মাল্টি রিলিজিয়াস পার্সন এখানে বাস করে, মাল্টি রেশিয়াল লোক পিপল বাস করে, বিভিন্ন ধরনের গোত্রীয় লোক বাস করে, এবং যেটা আরেকটা বিশেষ নেচার ইট ইজ এ কান্ট্রি অফ মাল্টিলিঙ্গুয়াল। মাল্টিলিঙ্গুয়াল মিন্স বিভিন্ন ভাষার। ওকে, একটা ভাষা না, আমরা যেমন বাংলাদেশে শুধু বাংলায় কথা বলি, ইটস আওয়ার মাদার টাং, ইটস আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা। সো বাট শ্রীলঙ্কাতে একটা ভাষা না, অনেকগুলো ভাষা আছে, মাল্টিলিঙ্গুয়াল বলা হচ্ছে। ওকে, সো ক্লিয়ার অ্যাবাউট মাল্টিলিঙ্গুয়াল, যে অনেক ধরনের ভাষা আছে। দ্য 4 মেজর এথনিক গ্রুপস আর দ্য সিনহালিস। ওকে, এইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, মেজর এথনিক গ্রুপ, আমরা আগেই বলেছি যে এখানে বিভিন্ন গোত্রের লোক, ডিফারেন্ট রেশিয়াল বা মাল্টি রেশিয়াল পার্সন পিপল লিভ ইন দ্য শ্রীলঙ্কা। সো এই মাল্টি রেশিয়ালের মধ্যে কি কি আছে দেখো, দ্য 4 মেজর এথনিক, 4টা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আছে, গ্রুপস ইন দ্য এই 4টার মধ্যে হচ্ছে প্রথমে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সিনহালিস। ওকে, সিনহালিস, দেন হচ্ছে শ্রীলঙ্কা তামিলস,
সিনহালিস একটা গ্রুপ, দেন শ্রীলঙ্কা তামিলস একটা গ্রুপ, দেন ইন্ডিয়ান তামিলস আরেকটা গ্রুপ, অ্যান্ড দ্য শ্রীলঙ্কান মুরস অর মুসলিমস, চারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আবার আমি বলছি শ্রীলঙ্কা সিনহালেস, দেন শ্রীলঙ্কা তামিলস, ইন্ডিয়ান তামিলস, এবং দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার মোর্স অর মুসলিম, অথবা মুসলিমও আছে। ওকে, এগুলো হচ্ছে ওদের গোত্র, মানে এথনিক পিপলের গ্রুপ নেম। সো ক্লিয়ার? A fifth group, the Bedhas are the original inhabitants of the island. A fifth group, আরেকটা পঞ্চম গ্রুপ আছে, সেটা হচ্ছে কি বেদ্ধাস। ওকে, আর দ্য অরিজিনাল ইনহ্যাবিটেন্টস, এটা হচ্ছে যে মেইন অরিজিনাল ইনহ্যাবিটেন্টস, মানে প্রকৃত যে ওই দেশের জনগোষ্ঠী, মানে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বলে যে এথনিক গ্রুপ, এথনিক পিপল আর কি। দ্য এনশিয়েন্ট হিস্টোরি অফ শ্রীলঙ্কা, অ্যানশিয়েন্ট হিস্টোরি, অ্যানশিয়েন্ট মানে আমি বলেছি যে প্রাচীন, পুরাতন। ওকে, হিস্ট্রি, পুরাতন ওই ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই। দ্য অ্যানশিয়েন্ট হিস্ট্রি অফ শ্রীলঙ্কা ইজ ডিপিক্টেড দ্য হিন্দু এপিক। আমরা জানি যে হিন্দুদের একটি এপিক, এপিক মিন্স মহাকাব্য। লেটস সি, এপিক মিন্স মহাকাব্য। এই হিন্দুদের একটা মহাকাব্যের নাম আমরা জানি না, রামায়ণ। আমরা জানি, আমরা আগেও শুনেছি যে রামায়ণ একটা মহাকাব্য আছে, যেটা হচ্ছে হিন্দুদের এপিক। এপিক মিন্স মহাকাব্য। এই যে মহাকাব্যটা, এটাও কিন্তু হয়েছে, মানে এটার মূল যে মহাকাব্য লিখার বা সৃষ্টি হওয়ার যে মূল জায়গা, সেটা হচ্ছে কিন্তু শ্রীলঙ্কা। সো এটাই বলা হচ্ছে এখানে দ্য এনশিয়েন্ট হিস্টোরি, ঐতিহাসিক যদি তুমি প্রাচীন হিস্টোরি দেখো অফ শ্রীলঙ্কা, শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাস দেখলে ইজ ডিপিক্টেড। ওকে, ইন দ্য হিন্দু এপিক দ্য রামায়ণ, এই যে রামায়ণটা ডিপিক্টেড হয়েছে, মানে আবিষ্কার হয়েছে। ওকে, বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ওয়ার্ক, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটা, লঙ্কান অরিজিন ইজ রিলেটেড ইন মাহাবামাস অর দ্য গ্রেট ক্রোনোকিল। ওকে, এখানে দেখো একটু ডিফিকাল্ট, দ্য গ্রেট ক্রোনোনিক্যাল। সো এই যে মহাকাব্যের যে ক্যারেক্টারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি রামায়ণের যে ক্যারেক্টারগুলো, সেগুলো হচ্ছে এই শ্রীলঙ্কার বেসে, বারবার শ্রীলঙ্কায় রচিত হয়েছে মহাকাব্যটা। সো ক্লিয়ার? নাম্বার ডি দেখো, এখন আমরা দেখব যে আমরা আয়তন জেনেছি, আমরা হাউ মেনি টাইপস অফ পিপল লিভড ইন দ্য শ্রীলঙ্কা, এবং ওখানের যে মেন যে হিন্দুদের রামায়ণ, সেটাও তৈরি হয়েছে ওখানে। রামায়ণের যে ক্যারেক্টারগুলো, সেগুলো হয়েছে তৈরি হয়েছে বা লেখা হয়েছে ওই শ্রীলঙ্কার এখানেই, শ্রীলঙ্কাতে। ওকে, এখন আমরা দেখব যে এদের ইকোনমিক সাইডটা কি। আমি তো বিফোর আই টোল্ড যে একটা দেশ সম্পর্কে তোমাকে জানতে হলে সেটার আয়তন জানতে হবে, পরিমাণ সংখ্যা জানতে হবে, দেন পিপল সম্পর্কে জানতে হবে, তারপর তাদের পেশা সম্পর্কে জানতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক কী অবস্থা সেটা জানবো। তো এক এক করে আমরা দেখতে পাচ্ছি। নাম্বার ডিতে দেখো, শ্রীলঙ্কাস ইকোনমি হ্যাজ ট্র্যাডিশনালি বিন বেসড অন এগ্রিকালচার। শ্রীলঙ্কার যে পিপলরা তাদের লাইফটাকে লিড করে মূলত এগ্রিকালচার, মানে কৃষিকাজ করে। এদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষিকাজ। দ্য এমফাসিস ইজ অন এক্সপোর্টিং ক্রপস সাচেস, কিছু এক্সপোর্টিং ক্রপস আছে এদের, এবং সেগুলো কি দেখো, টি, রাবার অ্যান্ড কোকোনাটস। ক্লিয়ার? শ্রীলঙ্কার কিছু এক্সপোর্টেড ম্যাটার আছে, সেগুলো হচ্ছে কি টি, রাবার অ্যান্ড কোকোনাটস, চা, প্লাস্টিক আর কি নারিকেল। ওকে, সো ইনফ্যাক্ট শ্রীলঙ্কা ইজ দ্য লার্জেস্ট টি এক্সপোর্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা একটা কোশ্চেন দেখতে পেরেছিলাম যে হুইচ কান্ট্রি ইজ দ্য লার্জেস্ট এক্সপোর্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ল্ডের কে সবচেয়ে বড় এক্সপোর্টার চায়ের, সেটা আমরা জেনে গেলাম যে শ্রীলঙ্কা। ওকে, দ্য কান্ট্রি ইজ অলসো এ মেজর প্রডিউসার অ্যান্ড সাপ্লায়ার অফ এ ভ্যারাইটি অফ স্পাইসিস সাচ এস সিনামন, কার্ডামন, পেপার, ক্লভস অ্যান্ড নেটম্যাগ। ওকে, এগুলো হচ্ছে আমাদের এক ধরনের মশলার নাম। আমরা জানি দারচিনি, এলাচ, তারপর হচ্ছে রোস্ট রান্না করতে হলে যে লাগে পোস্তদানা লাগে, এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে এই শ্রীলঙ্কা আমাদের এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট করে। তাদের মেইন অকুপেশনটা হচ্ছে এগ্রিকালচার, বাট এর পাশাপাশি তারা যে এক্সপোর্ট করছে কি কি দেখতে পাচ্ছি, রাবার, টি অ্যান্ড কোকোনাট। এছাড়াও তারা আরও কিছু এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট করে, এবং শ্রীলঙ্কা এই দিক থেকে খুবই প্রসিদ্ধ। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আওয়ার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু মশলার নাম এখানে দেওয়া আছে। সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? দেন সিনামন ফার্স্ট অর্গানাইজড
অরিজিনেটেড ইন শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কাতে সিনামন মানে এই যে মশলা প্রথম অর্গানেটেড হয়েছে কোথায়? শ্রীলঙ্কাতে। অ্যান্ড ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড লেটার, এবং এটা পরে পরিচিতি পেয়েছে কোথায়? টু দ্য ওয়ার্ল্ড বাই দ্য আরব মার্চেন্টস। ওকে, প্রথমে শ্রীলঙ্কাতে মশলা উৎপাদিত হয়েছে, তারপরে এটা প্রসিদ্ধ পেয়েছে বা প্রচার হয়েছে কোথায়? আরব দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, টুডে দ্যাটস অল, মাই টাইম ইজ ওভার। সো আই হোপ যে আমরা যতটুকু পড়েছি যে শ্রীলঙ্কার আকার আয়তন কি, এই দেশে কত সংখ্যক লোক বাস করছে, কি কি গোষ্ঠী আছে, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের ইকোনমিক পজিশন কি এবং ওদের মেন অকুপেশনটা কি, এছাড়াও তারা কেন কিসের জন্য এরা শ্রীলঙ্কা হচ্ছে ফেমাস। ওকে, so my dear students, I hope you read this text today also by yourself and you will try to understand and you can write the answer, all the question answer, এবং তোমাদের এই যে কোশ্চেন আনসারগুলো আমি ফার্স্টে বলেছি এখানে 1 2 3 4 5 কোশ্চেন্স ইউ ক্যান সি হিয়ার। প্রত্যেকটা কোশ্চেন আনসার তোমরা লিখবে তোমাদের বাই ইয়োর সেলফ আফটার রিড দ্য টেক্সটটা পড়ার পরে তোমরা তোমাদের মতো করে কোশ্চেন আনসারগুলো লিখে ফেলবে। দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, টুডে দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।